ضرورت ہے؟ دیکھیں اس کو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور کافی ریسپیکٹ سے یہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے جو 2010 میں مکمل ہوا تھا، یہ ایک سیاسی ایوارڈ تھا. اس کے پیچھے کوئی اکنامک فاؤنڈیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ ایک ضد تھا یہ دکھانا کہ دیکھو وہ فوجی حکومتیں تھیں وہ تو نہیں کر سکی، سیاسی حکومت آئی دیکھے کر دیا. یہ تھا. 4 مہینے کی میں میٹنگ ہوئی، جو جس نے جو مانگا، آپ کو یہ چاہیے لے لے، آپ نے وہ چاہا لے لے، یہ لے لے، چلو یہ ہو گیا. جناب کسی نے اندازہ نہیں کیا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا، اس کا آگے چل کے نقصان کیا ہوگا ملک کو. اس وقت سب لگے وہ ہاں جی بس ہو گیا، تالیاں بج گئی. نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ دیکھیں این ایف سی ایوارڈ میں پاکستان میں یا باقی ملکوں میں بھی جہاں جہاں بھی فیڈریشن ہے، مرکزی حکومت جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرتی ہے. اس کے پاس ریسورسز ہیں ٹیکس اکٹھا کرنے کے. پاکستان میں 90% سے زیادہ ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے ایف بی آر کے ذریعے سے. باقی 10% یا اس سے لیس جو ہے وہ صوبے اکٹھا کرتے ہیں. تو نیچرلی صوبہ از ڈپینڈنٹ آن فیڈرل گورنمنٹ ریسورسز کے لیے. تو اس وقت یہ تھا کہ جو 2 طرح کے امبیلنسز ہوتے ہیں جس کے لیے این ایف سی بنایا جاتا ہے. ایک کہلاتا ہے ورٹیکل امبیلنسز، مرکز اور صوبوں کو درمیان میں امبیلنسز ہیں. 90% ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کر رہی ہے، 10% ریسورسز جو ہیں صوبے اکٹھا کر رہے ہیں. تو امبیلنس ہے. اس کو کیسے اس امبیلنس کو ایڈریس کیا جائے، اس کو ہم ورٹیکل امبیلنسز کہتے ہیں. اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس کے لیے این ایف سی کا یہ کام ہے. اور دوسرا ہے ہاریزونٹل امبیلنسز کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ بہت سارے ایسے صوبے ہیں ہمارے جن کے اندر صلاحیت ہے ریسورسز اکٹھا کرنے کی، ان کے پاس ذرائع ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی وہاں زیادہ ہو رہی ہے تو وہ وہاں سے ان کو ریسورسز مل سکتے ہیں. کہیں پر اس سے کم ہے، کہیں بہت کم ہے. تو پھر وہ کیسے ان کو ایک دوسرے کو بیلنس کیا جائے یا ایٹ پار لانے کی کوشش کی جائے. تو اس کو کہتے ہیں ہاریزونٹل امبیلنسز کو دور کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے. ہم نے ورٹیکل امبیلنس کو ایڈریس کرنے کے لیے پرپس یہ تھا کہ صوبوں کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ صوبوں کو اپنا آرام سے، کیونکہ دیکھیں آبادی جو ہے پاکستان کو تو صوبوں میں رہتی ہے نا. فیڈرل گورنمنٹ تو اسلام آباد کے ایریا میں ختم ہو جاتا ہے آ کر. بالکل ایسے ہی. تو ان کو ریسورسز دو تاکہ وہ پاکستانی عوام جو ہے صوبوں میں جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں ان کے حالات زندگی کو بہتر کیا جائے. یہ پرپس ہے. تو ہم نے جذبات میں آ کے اس ایک امبیلنس کو ایڈریس کرنے کے خاطر ہم نے دوسرا امبیلنس کریٹ کر دیا. اتنا زیادہ پیسے صوبوں کو دے دیے، تقریباً 60% آتا ہے. کاغذوں پہ تو 57.5 ہے. کچھ اور سبونشن گرانٹس وغیرہ دے کر 60% ریسورسز صوبوں کو چلے جاتے ہیں، 40% مرکز کے پاس میں ہے. اب ہم نے صوبے سے اٹھا مرکز سے پیسے ان کو دے دیا اور ایک یہاں امبیلنس کریٹ کر دیا کہ مرکز کی جو ضروریات ہے یہ تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. سب سے پہلے انٹرسٹ پیمنٹ ہے. اگر صوبے بھی بورو کر رہے ہیں تو اس کے جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ بھی مرکز دے رہی ہے. ڈیفنس ہے، کیا ڈیفنس صرف اسلام آباد کے لیے ڈیفنس ہے؟ یہ ڈیفنس پورے پاکستان کا ہے. پورے پاکستان کا. تو پھر باقی پاکستان کے جو صوبے ہیں جن کو پیسے مل رہے ہیں وہ کیوں نہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں؟ وائی اونلی فیڈرل گورنمنٹ؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے لیں. کیا صرف اسلام آباد کے ایریا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام؟ یہ پورے پاکستان میں ہے. تو اگر پورے پاکستان میں ہے، وہ پاکستان کے عوام ہے، ان کو لک آفٹر کرنا ہے، تو جو جس صوبے میں ہے اس کے صوبوں کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. وہ وائی اونلی فیڈرل گورنمنٹ؟ تو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں اور ریسورسز کم کر دیے ہم نے. تو کیا کیا پھر فیڈرل گورنمنٹ نے؟ کبھی کسی نے غور کیا ہے اس کے اوپر میں؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا نام سنا آپ نے؟ جی.
क्यों, वाई इसका नाम पेट्रोलियम टैक्स क्यों नहीं रखा गया? वाई इट इज कॉल्ड लेवी? इसलिए कि डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है। जो इकट्ठा होगा वो फेडरल गवर्नमेंट ले लेगी। अब फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं चलाने के लिए। जो उसको एनएफसी से शेयर मिल रहा है उसकी ज़रूरियात से 80% तो आपका चला जाता है, 90% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में सूबे का। मतलब फेडरल गवर्नमेंट का जो अपना पैसा बचा, वो पैसा एक बजटरी आइटम को पूरा करने के भी काबिल नहीं रहा है, यानी इंटरेस्ट पेमेंट। अपना डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में अभी इसको मैं मुकम्मल कर लूँ जरा। तो इसलिए हमने एक इम्बैलेंस को क्रिएट करने के लिए एक दूसरा इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के हो गए, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। दूसरा हो गया है कि जो सूबों को चला गया पैसा, अब सूबों के दरमियान में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों सूबों में? वो है आज से 2010 से वाले 7वें एनएफसी अवार्ड से पहले वो सिर्फ और सिर्फ आबादी के बुनियाद पे था। और अब जाके हमने आबादी को 82% वेट दे दिया है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है? टोटली डिस्टॉर्टेड आबादी है ये। अच्छा, जितना हम क्लेम करते हैं 245, 246, 250, हम नहीं है इतने। ये क्यों? कैसा इंकशाफ है? देखें ना, यही तो मैं बताना चाहता हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो आपको तो शायद नहीं पता होगा, आपके वालिदैन को पता होगा। पाकिस्तान में वो था राशन कार्ड सिस्टम। एक ज़माने में राशन कार्ड सिस्टम होता था, जिसमें से लोगों को 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 2 किलो आटा, 2 किलो तेल, 2 किलो नमक, या इस किस्म की चीज़ें जो डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ थी, वो कंट्रोल्ड रेट पे मिला करता था मार्केट से सस्ते दामों में। तो हर घर में हर शख्स ने 2 से 3 अपने आदमी ज़्यादा लिखवाए होते थे उसमें। सिर्फ 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल के खातिर 2 से 3 आदमी ज़्यादा लिखवा देते थे हम। ठीक है। तो हम तो वो कौम है जब 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 2 किलो आटे की खातिर ओवर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस मुल्क में ट्रिलियंस ऑफ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो आबादी के बुनियाद पे एनएफसी के जरिए से, जिस मुल्क में पार्लियामेंट के सीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो आबादी के बुनियाद पे, जिस मुल्क पे नौकरी दी जा रही है कोटा सिस्टम के तहत आबादी के बुनियाद पे, जिस मुल्क में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पर दाखिला अगर हो तो वो आबादी की बुनियाद पे कोटा सिस्टम पे है। तो जब इतना ज्यादा इंसेंटिव हमने आबादी को दी है, तो आप नहीं समझते कि हर घर, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सूबा, हर डिवीजन जो है, हर सूबा जो है ओवर रिप्रेजेंट करेगा। डॉक्टर साहब, नादरा का दौर है, अब तो नादरा के डेटाबेसेस में तमाम ये सिविल रजिस्ट्री में लोग रजिस्टर्ड हैं। ये कैसे मुमकिन है कि डिस्टॉर्ट करना इस तरह से? देखिए, अगर नादरा का डेटा बहुत ज़बरदस्त डेटा है, इसमें कोई शक नहीं है, फिर हम सेंसस ख़त्म कर देना बनाना करना। तो नादरा के पास तो सारा है। कितने गांव देहात में जो बच्चे पैदा होते हैं वो सबकी रजिस्ट्रेशन होती है कहीं पर। डॉक्टर साहब, आप ये इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी जो है ये 25 करोड़ जो है, ये बताए गए एदादो शुमार इतने हैं नहीं हैं जितने ज़्यादा ये एग्जैजरेट करके बताए गए। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। नहीं, इंकशाफ नहीं है ये। मैं चारों सूबों में ये प्रेजेंटेशन देकर आया हूँ, सब दे ऑल अग्री। आप बात सही कह रहे हैं। सूबों को मालूम है कि उन्होंने अपनी आबादी ज़्यादा दिखाई हुई जी है? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था सब मुस्कुरा भी रहे थे बैठे हुए। मैंने सिंध के चीफ मिनिस्टर को दिया जाकर प्रेजेंटेशन। मैंने केपीके में उनके जो वज़ीर आला साहब हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने केपीके के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एनएफसी पे किया था, वहाँ पर भी मैंने प्रेजेंटेशन दी। सूबे के वज़ीर आला साहब बैठे थे वहाँ पर। फिर मैं पेशावर में जाके उनकी जो कमेटी है, पॉपुलेशन की कमेटी, सूबाई असम्बली की जो कमेटी है, उन कमेटी के मेंबरान को जब मैंने दी तो सब मुस्कुरा भी रहे थे। वो कहते जी बात आपकी सही है, सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें।
یہ تو حد ہو گئی ڈاکٹر صاحب، اپنی آبادی ہم نے 25 کروڑ تک لے گئے، اصل میں کتنی ہے؟ دیکھیں اب جو میرے اعداد شمار کے مطابق اس میں لوگ ڈفر کر سکتے ہیں. میرا ایک ایگزمپشن ہے کہ 1951 میں کا جو سینسس ہوا تھا اور اس کے بعد 61 میں سینسس ہوا 10 سال کے بعد میں، تو جو آبادی ہماری